వెల్కమ్ టు వి3 న్యూస్. లక్ష్యం సమాజహితం. నేను సౌమ్య. ముందుగా బులెటిన్లో హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. చిరుధాన్యాల సాగు విస్తరణకి ప్రణాళిక సిద్ధం చేయండి. 55వ స్నాతకోత్సవంలో ఏపీ గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ సూచనలు. కుప్పంలో వైభవంగా తిరుపతి గంగమ్మ జాతర. అమ్మవారికి పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించిన మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి. నంద్యాలలో ఘనంగా ఎన్టీఆర్ శత జయంతి ఉత్సవాలు. మహానాడు కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చిన ఎంపీ. చిత్తూరులో మొగలీశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్న విజయేంద్ర సరస్వతి. గోవులకి సేవ చేయడం మంచి ధర్మమని సూచన. రాష్ట్రంలోని కొత్త ప్రాంతాల్లో చిరుధాన్యాల సాగుని విస్తరించడానికి కార్యాచరణ ప్రణాళికని సిద్ధం చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర గవర్నర్ ఎస్ అబ్దుల్ నజీర్ అన్నారు. బాపట్ల అగ్రికల్చర్ కాలేజ్ బివి నాథ్ ఆడిటోరియంలో ఆచార్య ఎన్జీ రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం 55వ స్నాతకోత్సవ కార్యక్రమానికి అధ్యక్షత వహించిన గవర్నర్ పలు సూచనలు చేశారు. వివిధ జిల్లాల్లోని చిరుధాన్యాల గ్రామాలని అభివృద్ధి చేయడానికి విశ్వవిద్యాలయ పరిశోధన ఎక్స్టెన్షన్ విభాగాలు వ్యవసాయ శాఖ సహకారంతో ప్లాన్ చేయాలని సూచించారు. ఐక్యరాజ్య సమితి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్ 2030 నాటికి ఆహార భద్రత సాధించడం, ఆకలిని అంతం చేయడం, పోషకాహారాన్ని మెరుగుపరచడం, స్థిరమైన వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు గవర్నర్ తెలిపారు. భారతదేశం మిల్లెట్ ఆధారిత ఆహారాన్ని ప్రోత్సహిస్తోందని అన్నారు. 55వ కాన్వోకేషన్ గ్రాడ్యుయేట్లు, మెడల్ విజేతలు, అవార్డులు, డిగ్రీల గ్రహీతలు, విశ్వవిద్యాలయంలోని ఉత్తమ అధ్యాపకులు, అవార్డు గ్రహీతలని ఆయన అభినందించారు. Honorable Governor of Andhra Pradesh and respected Chancellor Acharya N.G. Ranga Agriculture University, His Excellency Sri Abdul Nazir Garu, distinguished Chief Guest, Orator Professor Rajendra Singh Paroda, Founder Chairman of TAS, Trust for Advancement of Agriculture Sciences, and Former Secretary DARE, Department of Agriculture Research and Education, and Director General, Indian Council of Agricultural Research. Honorable members of Board of Management, members of the Academic Council, members of the Research and Extension Advisory Council, graduates of the year and their parents, distinguished guests, members of the faculty, staff, students. Shivat, 22 Battalion, Tenali NCC, Hazrat Shivat, Jai Shivat. Kilos, whereas in Andhra Pradesh it is 3,800 kilos. Congratulate the graduates of the year and their parents and winners of different medals, prizes and awards at this time. And conversation, conduct yourself as becoming members of the university. Do you solemnly and sincerely promise that you will help us in your lives, uphold and advance social justice, national integration and well-being of our country and fellow men? కంటి
కొంచెం సర్దుకోండి ప్లీజ్. డాక్టర్ ఎల్ డాక్టర్ అగ్రికల్చర్ Miss Devagudi Sravani awarded Venkata Narasimha Gold Medal for having highest OGPA in the unique department in the Faculty of Agriculture. Miss Punne Dr. Padmasri Adi Subbarao Memorial Gold Medal in the Science and Agriculture Chemistry with highest OGPA in extension, and Pabbadi Dhanalakshmi Memorial Gold Medal for having highest OGPA in the subject of Science and Agriculture Chemistry. Parents, members of the print and electronic media, ladies and gentlemen, I extend my warm greetings to you all. It gives me immense pleasure in presiding over the 55th annual convocation of Acharya N.G. Ranga Agricultural University. At the outset, I congratulate today's graduates on reaching this significant achievement in life. Every one of you should feel proud of this achievement. Earning a degree from a prestigious university is indeed a great feeling, and on occasion is a culmination of all the dedication, perseverance, committed efforts of the students and their parents, guardians. Especially in a country like India, where 66% of the total population is engaged in agriculture, and it is the main source of revenue and income for the people. Imparting of superior quality agricultural education by the state agricultural universities assumes more significance. Dr. Rajat Singh Paroda, the chief guest cum orator of today's convocation, is renowned కుప్పంలో అంగరంగ వైభవంగా శ్రీ ప్రసన్న తిరుపతి గంగమ్మ జాతర కొనసాగుతోంది. గంగమాంబ జాతర సందర్భంగా రాష్ట్ర విద్యుత్, అటవీ, భూగర్భ గనుల శాఖ మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి అమ్మవారికి పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జడ్పీ చైర్మన్ గోవిందప్ప శ్రీనివాసులు, ఎంపీ ఎన్ రెడ్డప్ప, ఎమ్మెల్సీ భరత్, రెస్కో చైర్మన్ సెంథిల్ కుమార్, మున్సిపల్ చైర్మన్ సుధీర్, గంగమ్మ గుడి చైర్మన్ మంజునాథ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. Madam,
తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు నందమూరి తారక రామారావు శత జయంతి ఉత్సవాలని నంద్యాల పట్టణంలో ఘనంగా నిర్వహించారు. దీంతో పాటు ఈ నెల 27, 28 తేదీల్లో రాజమండ్రిలో జరిగే మహానాడు కార్యక్రమానికి నాయకులు, కార్యకర్తలు భారీగా తరలివచ్చి కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని నంద్యాల ఎంపీ గౌరు వెంకటరెడ్డి పిలుపునిచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో టీడీపీ పాలిట్ బ్యూరో సభ్యులు, ఎమ్మెల్సీ ఎండి ఫారూక్, బనగానపల్లి మాజీ ఎమ్మెల్యే బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి, పాణ్యం మాజీ ఎమ్మెల్యే టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ గౌరు చరితారెడ్డి, శ్రీశైలం మాజీ ఎమ్మెల్యే బుడ్డ రాజశేఖర్ రెడ్డి, నంద్యాల మాజీ ఎమ్మెల్యే భూమా బ్రహ్మానందరెడ్డి, డోన్ నియోజకవర్గం టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ ధర్మవరం సుబ్బారెడ్డి, నంద్యాల పార్లమెంట్ మహిళా అధ్యక్షురాలు పార్వతమ్మ, టీడీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. ముఖ్యంగా వెనుకబడిన తరగతుల వారికి రాజకీయంలో రిజర్వేషన్ కల్పించింది కూడా ఎన్టీ రామారావు గారే. ఇందాక మనకందరికీ తెలుసు, అంటే ఎన్నో కార్యక్రమాలు, ఇల్లు అయితేనేమి, 2 రూపాయల కిలో బియ్యం అయితేనేమి, స్కూల్ పిల్లలకు మధ్యాహ్న భోజనం అయితేనేమి, ఇలాగా ఎన్నో. ముఖ్యంగా మనకు సాగునీరు, తాగునీరు కోసం తెలుగు గంగా ప్రాజెక్ట్ తీసుకొని వచ్చినారు ఆయన. అంతేకాకుండా ఆయన ముఖ్యంగా పేదలు సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని ఎన్నో పథకాలు తీసుకొని వచ్చి ఆ రోజు జనరంజకమైన పాలన అందించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత మనకిప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా రాష్ట్రం విడిపోయి 16,000 కోట్ల అప్పులో ఉన్నప్పటికీ కూడా రాష్ట్రాన్ని ప్రగతి పదంలో నడిపించిన ఘనత చంద్రబాబు నాయుడు గారిది. ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి 4.5 సంవత్సరాలు పూర్తయింది. మనకు ఈ ఇయర్ ఎలక్షన్ల ఇయర్. మనమంతా ఇప్పుడు చాలా అన్ని రకాల వర్గాల ప్రజలంతా ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్కరు ఎప్పుడు ఎలక్షన్స్ వస్తాయా, ఎప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీని అధికారంలోకి తెచ్చుకుందామా అని కూడా ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. కానీ మనమైతే బాగా కష్టపడాల. ఇందాక బుడ్డ రాజశేఖర్ అన్న చెప్పినది 100కి 100 కరెక్ట్. ఎందుకంటే మేము పోతేనే మాతో పాటే ఆ గ్రామంలో కానీ వార్డులో కానీ తిరుగుతూ ఉన్నారు, కానీ సొంతంగా తిరగడం లేదు. ముఖ్యంగా ఓటర్ వెరిఫికేషన్ల వరకు అలాగే ఉండి ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త ఎవరో చరితమ్మ నిలబడుతుందో, జనార్దన్ రెడ్డి అన్న నిలబడుతున్నాడో, బుడ్డరాజన్న నిలబడుతున్నాడో అనుకోకుండా మేమే పోటీ చేస్తున్నాం అన్న రీతిగా భావించి మీరందరూ కష్టపడాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీకందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. చిత్తూరు జిల్లా బంగారుపాలెం మండలం మొగిలి గ్రామంలో వెలిసిన శ్రీ కామాక్షి సమేత మొగిలీశ్వర స్వామి దేవస్థానాన్ని కంచి కామకోటి పీఠాధిపతి శ్రీ విజేంద్ర సరస్వతి స్వామి దర్శించుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఆయన దేవరకొండ వద్దనున్న శివపార్వతుల గోశాలని సందర్శించారు. అనంతరం భక్తులని ఆశీర్వదించి కుంకుమ అందించారు. ఆది శంకరాచార్యుల మండపాన్ని పీఠాధిపతి సందర్శించి స్వామివారికి వేద పండితులు పూర్ణకుంభంతో స్వాగతం పలికారు. ఈ సందర్భంగా విజేంద్ర సరస్వతి మీడియాతో మాట్లాడుతూ 1978వ సంవత్సరం చంద్రశేఖర సరస్వతి స్వామి మొగిలి ఆలయంని సందర్శించి పూజలు నిర్వహించారన్నారు. అలాగే దేవరకొండ వద్ద గల శివపార్వతుల గోశాలలో గోవులకి సేవ చేయడం మంచి ధర్మమని ప్రజలకి సూచించారు. బెంగళూరు నుండి తిరుమలకి పాదయాత్రగా వెళ్లే వారికి మొగిలి దేవస్థానం వద్ద కంచి స్వామి పేరుతో మండపాన్ని నిర్మించేందుకు పరిశీలించామని తెలిపారు. అప్పుడు శ్రీ 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 చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి స్వామి వారు చిత్రా పౌర్ణమి సందర్భంగా ఇక్కడికి వచ్చి కొన్ని రోజులు ఉండటం, సందర్శించటం
ఆ జ్ఞాపకంతో ఇక్కడికి వచ్చినారు. అవి పక్కన ఈ గోశాల సందర్శించారు. గోశాల అనేది ముఖ్యమైన ధర్మము. అలా గుడి గో దీనికి రెండు కూడా మనకి భక్తి కోసం గుడి ముఖ్యము, సేవ కోసం గోశాల ముఖ్యము. అది సందర్శించి ముఖ్యంగా దేశీ ఆవులు పరిపాలిస్తున్నారు. అందరూ కూడా ప్రజలందరూ కూడా సహకరించి గోగ్రాసం పచ్చికలు పశువులు నిర్మించి పోషించి నీళ్ళు వేయాలి. ఇక్కడ శ్రీ శ్రీ దుర్గశేఖరేంద్ర స్వామి పేరుతో ఏదైనా మంచి ధర్మాల కోసం కూడా పరిశీలించినారు. ఇక్కడ అధికారులతో పరిశీలించడం భూమి దాన్ని బట్టి ఏదైనా మంచి ధర్మాలు పేద పాఠశాల యాత్రీ నివాసం అలాంటి మంచి బెంగళూరు నుంచి తిరుపతి వెళ్ళే వాళ్ళకి మధ్యలో ఏదైనా అతిథి ఆయన పేరుతో కంచస్వామి పేరుతో ఇక్కడ ముగిలిన ధర్మ కార్యాలు హర 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 మహాదేవ్ శంకర కైలాసవాస ఓం నమః శివాయ. మహేష్ శర్మ మీరు అక్కడ ఫోన్ చేశారు స్వామి, రాజంపేట నుంచి కూడా అతనికి ఫోన్ కాల్ వచ్చింది. చాలా సంతోషపడుతున్నారు. మీకు బాపట్ల కలెక్టరేట్లో నిర్వహించిన జగనన్న విద్యా దీవెన కార్యక్రమాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని జిల్లా కలెక్టర్ పి రంజిత్ పాషా ప్రజలకి సూచించారు. కలెక్టరేట్లోని స్పందన హాల్లో జగనన్న విద్యా దీవెన కార్యక్రమంలో భాగంగా ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ విద్యార్థులకి కలెక్టర్ రంజిత్ పాషా మెగా చెక్కుని అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ రంజిత్ పాషా మాట్లాడుతూ జిల్లాలో జగనన్న విద్యా దీవెన కార్యక్రమం కింద 22,246 మంది విద్యార్థులకి 19,944 మంది తల్లులకు 21.88 కోట్ల రూపాయలు ఆర్థిక సహాయం అందించామన్నారు. జగనన్న విద్యా దీవెన కార్యక్రమం విద్యార్థులకు ఇచ్చిన ఆర్థిక సహాయాన్ని తల్లులు సక్రమంగా వినియోగించుకోవాలని కలెక్టర్ సూచించారు. మీ జగనన్న చేస్తా ఉన్న పథకం ఆ పిల్లలకు ఒక పిల్లల కింద వసతి దీవెన కింద ఇంటి డబ్బులు జగనిస్తా ఉన్నాడు అని అంటే రాష్ట్రానికి కూడా చెప్తా ఉన్నా. ఈరోజు పిల్లల చదువుల మీద మనం చేస్తా ఉన్న ఖర్చులు చల్లని దీవెనలతో ఈరోజు మరో మంచి కార్యక్రమం మన కొవ్వూరులో ఈరోజు జరుపుకుంటా ఉన్నాం. దాదాపుగా 9.95 లక్షల మంది పిల్లలకు వారి పూర్తి ఫీజు రీఇంబర్స్మెంట్ డబ్బులు దాదాపుగా 703 కోట్ల రూపాయలు 8,91,180 మంది వారి తల్లుల ఖాతాల్లోకి నేరుగా జమ చేసే ఒక మంచి కార్యక్రమానికి ఈరోజు ఇక్కడ ముందు శ్రీకారం చెప్తా ఉన్నాం. ఈరోజు ఇక్కడ మీ అందరి ముందర నిలిచి మాట్లాడేటప్పుడు మన సమాజంలో తరతరాలుగా కూడా పేదరికంలో మగ్గిపోతా ఉన్న కుటుంబాలు చాలా ఉన్నాయి. తరతరాలుగా కూడా పేదరికంతో వెనుకబడిన కుటుంబాలు ఆ కుటుంబాలు సరదాలు ఆడాలి, ఆ కుటుంబాలు పేదరికం నుంచి బయటికి రావాలి అని చెప్పి ఈ జ్ఞానం లేని వాళ్ళందరికీ కూడా నేను చెప్తా ఉన్నాను. ఈరోజు భాగం చేశారు. దేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా రాష్ట్రంలో ఎప్పుడు చూడగా
ప్రోత్సహిస్తా ఉన్న ప్రభుత్వం కూడా ఈరోజు మీ అన్న ప్రభుత్వమే అని చెప్పి చెప్పడానికి కూడా గర్వపడతా ఉన్నాను అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈరోజు ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు చేస్తా ఉన్నాము అని చెప్పి వసతి ఎంత వచ్చింది? 10,000 వచ్చింది. నీకు ఎట్లా ఫీల్ అయిందమ్మా? ప్రజలకి చేరువగా నిలుస్తున్న వాలంటీర్ల ఉత్తమ సేవలని గుర్తించి జగనన్న ప్రభుత్వం వారికి ఉత్తమ పురస్కారాలని అందజేస్తున్నదని బాపట్ల ఎమ్మెల్యే కోన రఘుపతి అన్నారు. బాపట్ల జిల్లా వెదుర్లపల్లి గ్రామంలో వాలంటీర్ల సన్మాన సభ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే పాల్గొని కేక్ కట్ చేసి వాలంటీర్లకి అభినందనలు తెలియజేశారు. కరోనా సమయంలో వాలంటీర్లు ప్రజలకు చేసిన సేవలు మరువలేనివని ఆయన కొనియాడారు. అనంతరం వైసీపీ పార్టీ నాయకులు, గ్రామ సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలతో కలిసి బేతపూడి, బాపట్ల, తూర్పు మురుకుంటపాడు, వెదుర్లపల్లి, స్టూవర్ట్పురంలోని గ్రామ వార్డు వాలంటీర్లకి సేవామిత్ర, సేవారత్న, సేవా వజ్ర పురస్కారాలని ఎమ్మెల్యే అందజేసి వారిని ఘనంగా సన్మానించారు. బాపట్లలోని సాహితీ భారతి ఆధ్వర్యంలో తెలుగు సినీ సాహిత్య వెన్నెల సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి 68వ సభని నిర్వహించారు. చందమామ రావే, జాబిల్లి రావే అంటూ తెలుగు సినీ సాహిత్యంలో పున్నమి వెన్నెలలు కురిపించిన సిరివెన్నెల దాదాపు 800 సినిమాల్లో 3000 పైచిలుకు పాటలు రచించారని సభకు అధ్యక్షత వహించిన సాహితీ భారతి అధ్యక్షులు రావూరి నరసింహవర్మ తెలిపారు. సాహితీ భారతి ఉపాధ్యక్షులు మర్రి మాల్యాదిరావు మాట్లాడుతూ అశ్లీలత, అసభ్యత, ద్వంద్వార్థాలకి ఏమాత్రం తావివ్వకుండా సీతారామశాస్త్రి సాహిత్య సృజన చేశారని కొనియాడారు. వారు 11 నంది అవార్డులు, 4 ఫిలింఫేర్ అవార్డులతో పాటు పద్మశ్రీ అవార్డుతో కూడా సత్కరించబడ్డారని ప్రశంసించారు. ఆది భిక్షువు వాడినేమి కోరేది, జగమంత కుటుంబం నాది, నిక్కదీసి అడుగు ఈ సిగ్గులేని జనాన్ని, ఎప్పుడు ఒప్పుకోవద్దురా ఓటమి, ఎవరో ఒకరు ఎప్పుడో అప్పుడు నడవరా ముందుగా, అపురూపమైనదమ్మ ఆడజన్మ, బోటనీ పాట ఉంది, మ్యాటనీ ఆట ఉంది తదితర వైవిధ్యభరిత గీతాలతో తెలుగు సినీ సాహిత్యానికి సిరివెన్నెల గొప్ప సిరిని సమకూర్చారని సాహితీ భారతి కోశాధికారి ఆదం షఫీ కొనియాడారు. ఈ సభలో ఎం జాకబ్, ఎన్ కృష్ణ, కస్తూరి శ్రీనివాసరావు, బొడ్డుపల్లి శ్రీ రామచంద్రమూర్తి, పువ్వాడ వెంకటేశ్వర్లు, రెంటాల మురళి రాధాకృష్ణమూర్తి, అవ్వారి వెంకటేశ్వర్లు తదితరులు సిరివెన్నెల చిత్రపటానికి పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళులు అర్పించారు. ఆ తర్వాత ఆయన అంకాపేటలో కొంత చదువుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో ఎంఏ చదువుతున్నప్పుడు కె విశ్వనాథ్ దర్శకత్వంలో ఆయనకి సినిమా రచయితగా ఆయనకి అవకాశం వచ్చింది. సాహిత్యపరంగా అసభ్యంగా రాయడం కానీ, ద్వంద్వ వైఖరి కానీ ఆయన పాటల్లో ఉండవు. ఏది తీసుకుంది ఆయన ఏది రాసినా విలక్షణంగాను, వినూతనంగాను ఆయన ఉంటుంది. తర్వాత యువతకి కిక్కు ఇచ్చే పాటలు కూడా ఆయన పాడతాడు. ఆడించేసే ప్రజలు చిందేలు వేయించే తత్వం కూడా ఉన్నది. ఆయన మంచి కవి, మంచి గాయకుడు, నేపథ్య గాయకుడు. తెలుగు
సినీ సాహిత్య జగత్తులో సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారు ఒక కొత్త ఒరవడికి నాంది పలికారు. సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారు కూడా అతి తక్కువ కాలంలోనే పాటలు రాసి నిర్మాతలకు, దర్శకులకు అందజేస్తూ ఉండేవారు. వీరు చాలా చక్కటి సాహిత్యాన్ని, చక్కటి భావాన్ని అతి తేలిక పదాల్లో తెలియజేస్తూ ఉండేవారు. జగమంత కుటుంబం నాది, ఏకాకి జీవితం నాది. అదేవిధంగా నిగ్గదీసి అడుగు ఈ సిగ్గులేని సమాజాన్ని, అలానే నమ్మకు ఈ రేయిని, అదేవిధంగా ఈ వేళలో నీవు ఏం చేస్తూ ఉంటావు, అలానే పాటని పాట ఉంది, మేటని ఆట ఉంది అనే పాట, అట్లానే బల్పం పట్టి బామ బళ్ళు ఈ నేర్చుకుంటారు. ఈ విధంగా రకరకాల వైవిధ్యం ఉన్న పాటలను చక్కగా రచించి వైఎస్ఆర్ జిల్లా ప్రొద్దుటూరు పట్టణంలోని శివాలయం సెంటర్లో దాహార్తులకి కొనిరెడ్డి ఫౌండేషన్ చల్లని మజ్జిగ పంపిణీ చేసింది. కొత్తపల్లి పంచాయతీ సర్పంచ్, ఉమ్మడి కడప జిల్లా సర్పంచుల సంఘం అధ్యక్షుడు కొనిరెడ్డి శివచంద్రారెడ్డి కుమార్తె హిమజ ఈ సేవా కార్యక్రమాలని నిర్వహించారు. కర్నూలు విశ్వభారతి సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందుతున్న ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డి తల్లి శ్రీలక్ష్మి ఆరోగ్యం మెరుగుపడాలని ప్రొద్దుటూరు ఎమ్మెల్యే రాచమల్లు శివప్రసాద్ రెడ్డి ఆకాంక్షించారు. ఎంపీ అవినాష్ రెడ్డికి ప్రొద్దుటూరుకి చెందిన పలువురు వైఎస్ఆర్సీపీ ముఖ్య నాయకులు, కార్యకర్తలు సంఘీభావం తెలిపారు. మందకృష్ణ మాదిగపై మంత్రి పెద్దిరెడ్డి చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలని వెనక్కి తీసుకొని మాదిగ జాతికి క్షమాపణలు చెప్పాలని ఎంఆర్పీఎస్ కడప జిల్లా కో కన్వీనర్ ఇల్లూరు శివశంకర్ మాదిగ డిమాండ్ చేశారు. జగన్ ప్రభుత్వంలో ఎస్సీ ఎస్టీలపై జరుగుతున్న అకృత్యాలని విజయవాడలో జరిగిన రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో మందకృష్ణ మాదిగ ప్రశ్నిస్తే సమాధానం చెప్పలేక మంత్రి మందకృష్ణపై వ్యక్తిగత విమర్శలు చేయడాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నామన్నారు. ఏమి అంతేనా? వాడి అంటించారా దొంగోటి రే రే దా
బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరొకసారి. చిరుధాన్యాల సాగు విస్తరణకి ప్రణాళిక సిద్ధం చేయండి. 55వ స్నాతకోత్సవంలో ఏపీ గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ సూచనలు. కుప్పంలో వైభవంగా తిరుపతి గంగమ్మ జాతర. అమ్మవారికి పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించిన మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి. నంద్యాలలో ఘనంగా ఎన్టీఆర్ శత జయంతి ఉత్సవాలు. మహానాడు కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చిన ఎంపీ. చిత్తూరులో మొగలీశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్న విజయేంద్ర సరస్వతి. గోవులకి సేవ చేయడం మంచి ధర్మమని సూచన. ఈ బులెటిన్ ఇంతటితో సమాప్తం. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి V3 న్యూస్. లక్ష్యం సమాజహితం.